तन मन धन दे नाल मोढे नाल मोढा ला के सरदार जी दे नाल खड़ीए। पर फिर भी उन्होंने समा वीर जी कह के दवाया। आप जी का कोटानकोट धन्यवाद हो जिहड़े बाबा हरदीप सिंह जी डिडवा साहब का ग्रुपा पा के इन्हां दा धन्नवाद कर बहुत धन्यवाद कर। परम सत्कारयोग मेरे किसान वीरों, नौजवान बच्चों, मेरी भैनों, बीबियों, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत विचारां हो चुकियां, तुसीं सारिਆਂ ने सारे हालात सुने। मैं सिर्फ इन्ना ही कहना चाहांगा कि 26 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मोर्चा सी उस टाइम ਜਿਹੜੇ हालात पैदा होए और उस दिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ परिवार वास्ते हालात पैदा होए, वो दोवें ही हालात ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत चिंताजनक सी ते दुखदाई भी सी। नवरीत की शहादत परिवार ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, पर 26 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जिस तरह ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ संघर्ष ਸੀਗਾ, जिस तरह वो लड़खड़ाया, जिस तरह वो कमज़ोर पिया, जिस तरह वो उखड़िया, विचारों का टकराव सामने आया, बेभरोसगी सामने आई, नाराज़गियाँ सामने आईयां, वो बहुत ही वड्डी चिंता का विषय सी। हुण मेरे सामने ये सवाल सीगा, क्योंकि मैं पिछले लंबे समय तो संघर्ष लड़दा आ रहा सी। मैं इतिहास पढ़दा भी सी, इतिहास लिखदा भी सी, ते मैनूं लग्या कि ये इतिहास सिरजण का समा भी मेरे जुम्मे आ गया। क्योंकि जिवें असीं नवरीत दीआं अंतिम रस्मां अदा कर रहे सी, उधरों दूसरे बन्ने मोर्चे दीआं खबरां जिहड़ियां सी वो आ रहीआं सीगीआं। राजस्थान वाला मोर्चा ते 26 तरीक नूं ही उखाड़ दिता गया सी। 27 नूं गाजीपुर वाला मोर्चा भी उखड़न दी कगार ते सी। 28 29 नूं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जिहड़ियां घटनावां होईआं और उस तो बाद जिहड़ी साडे लीडरशिप दी बयानबाजी जिहड़ी होई, मतलब जिम्मेवारी लैण तो जिवें वो भज्जे और एक दूजे दे सिर उन्होंने ब्लेम कीते, खासकर नौजवानों को टारगेट किया, ये सारे बिखराव दे सीगे, बिखराव वाल जांदियां सी गल्लां। हुण ये सीगा कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ दरम्यान खड़ा कौन होवे जिहड़ा इन्हां नूं एक मंच ते लियावे। ते मैनूं सब तो वड्डी चिंता इस गल दी सी कि इस मोर्चे दे विच जिन्नियां शहादतां हो चुकियां 300 तो वध, जे नवरीत दा जाना साडे लई परिवारक तौर ते बहुत वड्डा घाटा है, ते हर उस परिवार दा जी जिन्हां दा गया है उन्हां दा जी भी उन्ना ही कीमती है जिन्ना साडे लई नवरीत। इसलिए इन्नियां वड्डियां शहादतां, इन्नी लंबी तपस्या, इन्ने सारे एफर्ट्स और साडे जिहड़े NRI वीरां वल्लों अपनी जिंदगी की सारी पूंजी जिहड़ी इस अंदोलन दे उत्ते खर्च कर दित्ती गई है। असीं पिंडां दे विच्चों भी कोई इहो जिहा साधन नहीं छड्डिया जिहड़ा इस मोर्चे विच झुकिया नहीं है। ते जे असीं बिना प्राप्ति तो ये मोर्चा इस तरह चले जांदा है तो फिर असीं इतिहास विच इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ कुर्बानी ਉਹਨੂੰ किस तरह दर्ज करवांगे। इसलिए मैं अपने जिहड़ा मेरा निजी नुकसान सीगा, जिहड़ा मेरा सदमा सी, मैं उहदे चों बहुत छेती खड़ा होया, क्योंकि मैनूं पता सी नवरीत दे जाण तो बाद मेरियां जिम्मेवारियां वध गईयां। मैं मोर्चे दे विच वापस आ गया और मैं सब तो पहला आण के वख-वख धिरां नाल गलबात कीती, मीटिंगां कीतियां। कुछ चंगे विचारां वाले साथी, जदों कोई समा चंगा हुंदा उदों महाराज इस तरह दे मेल मिलाउंदा। मैनू भाई रणधीर सिंह होना वर्गे, मनधीर सिंह होना वर्गे, परमजीत सिंह गाजी होना वर्गे, या अपने अजयपाल सिंह होना वर्गे विचारवान सूझवान लोगों का साथ मिलिया और असी आपस में डिस्कस शुरू की, नौजवानों नाल बैठना उठना शुरू किया, क्योंकि इन्हां दा संघर्ष के दौरान भी एक रोल रहा इन्हां बंदियां दा, इस करके असी छेती अगे वधे। तो ये सारिया चीज़ों के विचों जिहड़ियां सामने चुनौतियां सी, वो ते पहली चुनौती सी कि असी लीडरशिप नूं किवें एक दूजे दे नाल बिठाइए, आपस में बैठन गलबात करन। जिहड़े नैरेटिव बनाए गए सी भी उत्थे कोई दो तरह की विचारधारा, एक कामरेडां दी आ, एक पंथक विचारधारा टकराउंदियां, असीं इहनूं किवें तोड़ना। जिवें भाई मनधीर सिंह हुणी दस के गए, असीं 7 तरीक नूं उत्थे अरदास कीती महाराज दे चरनां 'च, सारियां धिरां नूं इकट्ठियां कीता और उस दे विचों बहुत वड्डी पॉजिटिविटी मिली। पंथक धिरां वालों जदों असीं ये साफ किया कि असीं कोई धिर नहीं हाँ, असीं सिर्फ सहयोगी हाँ। सहयोगी इस करके है कि साडा सिद्धांत ये कहंदा कि सिख ने मजलूम नाल खड़े होना,
ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਰਹਿ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਝੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਿਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੱਤਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੁਲਾਵੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵਰੀਤ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।